प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तेलकापल्ली, छठी कक्षा 6th क्लास। प्यारे छात्र और छात्रा, पुस्तकें ओपन कीजिए, हिंदी टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए। पेजी नंबर 30, पन्ना नंबर 30, पृष्ठ संख्या 30। जल्दी से जल्दी द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल। ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి, చేతుల్లో పెన్సిల్ ఉండాలి। पेजी नंबर 30। तो देखिएगा 4 लेसन्स कंप्लीट हुए हैं और नोटबुक कार्य कंप्लीट हुआ है। और आज मैं 5th लेसन पढ़ा रहा हूँ। सभी पुस्तकें ओपन कीजिए, पेज नंबर 30। ओके, देखिए पेज नंबर 30 में इकाई 2 में पाठ 5, पाठ का नाम यह है कि मेरा परिवार। मेरा परिवार का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि నా యొక్క కుటుంబము। मेरा का मानी ना లేదా నా యొక్క, परिवार, परिवार का मानी कुटुंबము, परिवार का मानी यस कुटुंबము। मेरा परिवार का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि నా యొక్క कुटुंबము। मातृभाषा तेलुगु में पाठ के ऊपर लिख लीजिए पेंसिल से, నా యొక్క కుటుంబము। పాఠము పేరు పైన రాయండి, నా యొక్క కుటుంబము। ओके, इकाई 2 में मीन्स यूनिट 2 लो पार्ट 5 5th लेसन। पाठ का नाम यह है कि मेरा परिवार, నా యొక్క కుటుంబము। ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में एक परिवार दिखाई दे रहा है। वहाँ एक परिवार है। देखिए पाठ्य पुस्तक में, यस, पाठ का नाम के नीचे कई अक्षर दिखाई दे रहे हैं। देखिए गा, ता, था, दा, पा, ये, आई। उन अक्षरों को ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्योंकि इस पाठ में वही अक्षर जहाँ तहाँ आएंगे। और तो देखिएगा मेरा परिवार नामक यह पाठ एक बाल गीत है। ఓకే, ఇది ఒక పద్యములతో కూడుకున్న పాఠము, బాలల గీతము। మీరు కూడా రాగాయుక్తంగా పాడడానికి प्रयत्न చేయాలి। तो देखिएगा परिवार के बारे में सब जानते हैं, सबको परिवार है। ओके, घर में माँ जी और पिताजी होंगे और दादाजी, दादी जी, भाई बहन और दूसरे क्या। देखिए वहाँ तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में माँ काम कर रही है तरकारी से और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और दादी जी देख रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की पुस्तकें पढ़ते हैं। पिताजी ड्यूटी से आ रहे हैं। वहाँ मकान देखिए, घर कितना सुंदर से दिखाई दे रहा है, फूल का गमला है। ऐसे तुम्हें और सबको भी परिवार पसंद आती है, सब कुछ होंगे परिवार में। ठीक है, इस मेरा परिवार नामक बाल गीत को
मैं पढ़ रहा हूँ, सब पुस्तकें देखिए, हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए और पेंसिल रन कीजिए। देखिए నా యొక్క कुटुंबम के बारे में। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। ओके, अब देखिए, दादा पढ़ते हैं अखबार। दादा का मानी तातागारू, तातయ్య। हिंदी में प्यारे छात्र और छात्रा ध्यान दीजिए कि दादा का मानी तातయ్య, నానా का మాని తాతయ్య। దాదా అంటే నాన్నగారి యొక్క తండ్రి, నానా అంటే అమ్మ యొక్క తండ్రి। తెలుగులో అక్కడ తాతయ్య అంటాం, ఇక్కడ తాతయ్య అంటాం, లేకిన్ హిందీ మే అలగ్, హిందీలో వేరుగా ఉంటుంది। దాదా అంటే నాన్నగారి యొక్క తండ్రి, నానా అంటే అమ్మగారి యొక్క తండ్రి। ఈ విషయాన్ని గమనించాలి। దాదా అంటే తాతయ్య, అంటే నాన్నగారి యొక్క తండ్రి గారు। పढ़ते हैं చదువుతున్నారు, పढ़ते हैं का మాని చదువుచున్నారు। అఖబార్, అఖబార్ का మాని వార్తాపత్రిక, మీన్స్ న్యూస్ పేపర్। మీనింగ్స్ రాసుకోండి నాన్న అక్కడ। దాదా మీన్స్ తాతగారు, తాతయ్య, పढ़ते हैं చదువుచున్నారు, అఖబార్ న్యూస్ పేపర్। తాతగారు ఏం చదువుతున్నారు? వెరీ గుడ్, న్యూస్ పేపర్ చదువుచున్నారు। తాతగారు వార్తాపత్రికని చదువుచున్నారు, తాతగారు న్యూస్ పేపరు చదువుచున్నారు। అక్కడ మీకు ఫోటోలో కూడా కనిపిస్తుంది, తాతగారు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు। ఓకే, పాపా జాతే హై బాజార్। పాపా, పాపా మీన్స్ నాన్నగారు, డాడీ। పాపా మీన్స్ డాడీ, మీన్స్ నాన్నగారు। జాతే హై వెళుచున్నారు, ఎక్కడికి? బాజార్, బాజార్ కా మాని సంత, బాజార్ మీన్స్ సంత। పాపా జాతే హై బాజార్, నాన్నగారు సంతకు వెళ్ళుచున్నారు। నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి? సంతకు వెళ్ళుచున్నారు। ఓకే, दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार। తాతగారు వార్తాపత్రికని చదువుచున్నారు మరియు నాన్నగారు బాజారుకు వెళ్ళుచున్నారు। ఓకే, నెక్స్ట్, दादी मीठे गीत सुनाती,
माँ अच्छे पकवान बनाती. దాది, దాది మీన్స్ నాయనమ్మ. ఓకే, దాది మీన్స్ నాయనమ్మ. అమ్మమ్మని ఏమంటారంటే హిందీలో నాని. అమ్మమ్మని హిందీలో నాని అంటారు. నాయనమ్మని హిందీలో దాది. ఓకే, దాది అంటే నాయనమ్మ. మీఠే, తీయని. మీఠే అంటే తీయని. గీత్, గీత్ కామాని గీతములు మీన్స్ పద్యములు. సునాతి, వినిపించుట. నాయనమ్మ తీయనైన పద్యములని వినిపిస్తుంది. అంటే నాన్నమ్మ మంచిగా పాటలు పాడుతుంది, ఆ పాటల్ని మాకు వినిపిస్తుంది. దాది మీఠే గీతు సునాతి. నెక్స్ట్, మా అచ్చే పక్వాన్ బనాతి. మా కామాని అమ్మ. మా అంటే అమ్మ. అచ్చే మంచి. అచ్చే కామాని మంచి. పక్వాన్, పక్వాన్ కామాని వంటలు. పక్వాన్ అంటే వంటలు. బనాతి చేయుట. ఓకే, తయారు చేయుట. అమ్మ మంచి మంచి వంటలు చేస్తుంది. ఎస్, అమ్మ చాలా బాగా వంటలు చేస్తుంది. పక్వాన్ కామాని వంటలు. అమ్మ మంచి మంచి వంటలు చేస్తుంది. దాది మీఠే గీతు సునాతి. మా అచ్చే పక్వాన్ బనాతి. ఓకే, పేజీ నెంబర్ 31లో చూడండి. मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते. मैं అంటే నేను. మై కామాని నేను. ఔర్ కామాని మరియు. ఔర్ అంటే మరియు. భయ్యా సోదరుడు. భయ్యా మీన్స్ సోదరుడు. దోనో మీన్స్ ఇద్దరు. పడితే చదువుట. మై ఔర్ భయ్యా దోనో పడితే, నేను మరియు సోదరుడు ఇద్దరము కూడా చదువుకుంటాము. మీ పాఠ్యపుస్తకంలో కనిపిస్తుంది అక్కడ. సోదరి మరియు సోదరుడు చదువుకుంటున్నారు. నేను మరియు సోదరుడు ఇద్దరము చదువుకుంటాము. పడితే చదువుకుంటాము. ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ పద్యము? ఎస్, సోదరి చెబుతుంది. నేను మరియు అన్న లేదా తమ్ముడు. సోదరుడు అంటే అన్న కావచ్చు లేదా తమ్ముడు కావచ్చు. ఇద్దరము కలిసి చదువుకుంటాము. ఎవరెవరు చదువుకుంటున్నారు ఇక్కడ? ఎస్, సోదరి మరియు సోదరుడు. కభీ కభీ ఆపస్ మే లడ్తే. కభీ కభీ కామాని అప్పుడప్పుడు. కభీ కభీ మీన్స్ అప్పుడప్పుడు. ఆపస్ మే లడ్తే. లడ్తే కామాని కొట్లాట అంటే కొట్టుకొనుట. అప్పుడప్పుడు ఇద్దరము కలిసి కొట్టుకుంటాము కదా. అప్పుడప్పుడు ఏ కుటుంబంలోనైనా అన్న చెల్లి లేదా అక్క తమ్ముడు కొట్టుకుంటారు, మళ్ళీ ప్రేమగా లేదా స్నేహముగా మారిపోతారు. ఎవరి కుటుంబం, ఎవరి ఫ్యామిలీలో ఇలాంటి సన్నివేశాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎస్,
కభీ కభీ ఆపస్ మే లడ్తే, అప్పుడప్పుడు మేము కొట్టుకుంటాము. ముజ్కో అప్నే ఘర్ సే ప్యార్, యహ హై మేరా ఘర్ పరివార్. ముజ్కో అప్నే ఘర్ సే ప్యార్, ముజ్కో అంటే నాకు లేదా నన్ను, అప్నే అంటే తన యొక్క, మన యొక్క, ఘర్ సే, ఘర్ కా మాని ఇల్లు, సే కా మాని నుండి, ప్యార్ కా మాని ప్రేమ. నాకు నా ఇల్లంటే చాలా ఇష్టము. ముజ్కో అప్నే ఘర్ సే ప్యార్, నాకు ఇల్లుతో ప్రేమానుబంధాలు ఎక్కువ. నాకు నా ఇల్లంటే చాలా ప్రేమ, నాకు నా ఇల్లంటే చాలా ఇష్టము. యహ హై మేరా ఘర్ పరివార్, యహ అంటే, యహకు 4 అర్థాలు ఉంటాయి, రాసుకోండి. ఇది, ఈ, ఇతడు, ఈమె. ఓకే, ఇక్కడ ఇల్లు ఉంది కాబట్టి ఈ అనే పదాన్ని తీసుకుందాం. యహ కమాని ఈ, హై అంటే ఉన్నది లేదా ఉన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది అనే మీనింగ్ వస్తుంది. మేరా నా యొక్క, ఘర్ ఇల్లు, పరివార్ కుటుంబము, ఫ్యామిలీ. యహ హై మేరా ఘర్ పరివార్, ఇది లేదా ఈ నా యొక్క ఇంటితో కూడుకున్న కుటుంబము, ఇది నా ఇల్లు యొక్క కుటుంబము. యహ హై మేరా ఘర్ పరివార్, ఇది నా యొక్క ఇల్లు కుటుంబము. అర్థమైందా అండి? బాల్ గీత్ సంబంధి యహ పాఠ హై. ఓకే, ఒకసారి చదువుతాను చూడండి. దాదా పढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार. दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती. मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते. मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మీరు చదవండి ఒక్కొక్క లైన్. రెడీ? ఎస్. दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार. दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती. मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते. मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार. फिर एक बार, మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार. दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती. मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते. मुझको अपने घर से प्यार,
यह है मेरा घर परिवार. మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते. मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार. ఓకే, చదివారు కదండి. ఇప్పుడు నేను ఒక్కడనే చదువుతాను, చూడండి. పుస్తకాలు చూడండి అందరూ. दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, कभी कभी आपस में लड़ते, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार. प्यारे छात्र और छात्रा, तो देखिएगा इस बाल गीत को रागायुक्त से पढ़िए. ओके, 3 बार यह बाल गीत को प्रैक्टिस कीजिए. ओके, बात के काम कल देखेंगे. ठीक है, धन्यवाद.